قبلہ کے اپنے اصلی اور تکمیلی مرحلے میں آنے کی بات ان آیات میں ہو رہی ہے۔ نبی کو انتظار تھا کہ اس نبوت میں دین نے مکمل بھی ہونا ہے، اور تکمیل دین کے لیے قبلہ کا بھی فائنل یا آخری اعلان، جو کہ اصلی قبلہ کا اعلان ہے، وہ بھی ہونا ہے۔ پھر معاشرے میں موجود بحث و تکرار اور مختلف قسم کے جو اسلام مخالف تبلیغاتی محاذ تھا، ایک یہود کی طرف سے اور نصرانیوں کی طرف سے، وہ بھی اس چیز کا باعث بنتا تھا کہ جناب ختمی مرتبت بعض اوقات غیر ارادی طور پر آسمانوں کی طرف اس لحاظ سے طاق میں رہتے کہ کب جو ہے وہ قبلہ کا اعلان ہو، تاکہ یہ ایک تو دین کی تکمیل کا مرحلہ پورا ہو جائے، نعمت خدا کے اتمام کا مرحلہ پورا ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو غیر ضروری طور پر ایک محاذ قائم کیا ہوا ہے اہل کتاب نے کہ قبلہ ہمارا چل رہا ہے اور یہ دین اپنا اعلان کر رہے ہیں، تو اس چیز سے بھی نکل آ سکیں۔ حالانکہ خود اہل کتاب اس بات کو جانتے تھے کہ جو اصلی قبلہ ہے وہ یہی کعبہ ہی ہے، چونکہ خود ان کی عبادت گاہوں کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا تھا۔ خود جو بیت المقدس میں عبادت گاہیں تھیں یا باقی امور جو عبادی انجام دیتے تھے، ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہی ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جناب ابراہیم اپنے زمانے میں بیت اللہ کا اعلان کر چکے تھے اور بیت اللہ کی طرف ہی اپنے تمام عبادات کا رخ رکھتے تھے، ہر چند کہ وہ موجود تھے فلسطین میں اور بیت المقدس میں موجود تھے اور وہاں ہوتے تھے، تو اس وقت سے معلوم تھا ان کو، اور یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی۔ تو حقیقتاً یہ بار بار اس بات کو بتا رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ ایک ہی تھا، عارضی طور پر حالات کے مطابق اور اس وقت کی علمی لیول کو دیکھتے ہوئے کہ قبلہ یعنی بیت اللہ جو کہ ایک غیر معروف جگہ پر یا ایک غیر معروف جغرافیائی مقام پر موجود تھا، تو اس کی شناخت کرانا اتنا آسان نہیں تھا، سب کے لیے پہچان کرانا، اس کی طرف رخ دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے وہ تاریخ کے اس میں تھوڑی نیچے غبار کے نیچے کچھ رہ گیا، لیکن اب وقت ہے، چونکہ خود کعبہ کے مرکز سے ہی بعثت نبی ہو رہی ہے اور یہ بعثت اب پورے جہان میں پھیل رہی ہے، اور اب وقت ہے کہ کعبہ جو کہ شناخت ہو چکا ہے پورے عالم میں، اور جہاں جہاں نبی کی بعثت کی خبر پہنچی ہے تو ساتھ بیت اللہ کا نام، مکہ کا نام اور اس کا رخ بھی سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اس لیے اب جو ہے اس کا اعلان ہو۔ یہ آیت 144 جو کہ ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، میں اس کے صرف آخری حصے میں ایک دو باتیں ہیں ان کی طرف توجہ دلاؤں گا اور ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ خدائے منان نے نبی کی اس حالت کو بھی سامنے ہمارے پیش کیا، اور یہ کہ نبی کی حالت سے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس کو خدائے کریم نے ایک اشارہ سمجھ کر، یعنی اشارہ قرار دے کر، سمجھ کر کیا اشارہ قرار دے کر اس کو اہمیت دی ہے کہ اے نبی، ہر چند کہ تو نے باقاعدہ ہمیں درخواست نہیں دی ہے، بولا نہیں ہے تو نے کہ اے اللہ، ہم بڑے ہی اہل کتاب کے ان
तानों से तंग हैं और हमें अपना किबला अता फरमा, और किबला जिसका ऐलान होना है वो जल्दी अता फरमा। कोई इस किस्म की बात नहीं कही है नबी ने। यानी ये सब्र और शुक्र का वो मरहला है, तंग है, अंदर से तकलीफ़ में है कि हर रोज़ उनसे ये बातें सुनते हैं और मुसलमानों को वो वरगला रहे हैं। नए नए मुसलमान हैं, सादा मुसलमान हैं, उनको जब वो कहते हैं कि आप बताएं किधर नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज़ पढ़ते हैं। तो फिर वो उनको कहते हैं कि वो झल्लियो, बैतुल मक़दिस की तरफ तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये तो हमारे वाला किबला है। जब दीन हमारे वाले पे आप चल रहे हैं, उसी तरफ नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर बातें उनकी क्यों मानते हैं? बातें भी हमारी माने और हमारी इनको ठीक न समझें, ये ठीक नहीं कह रहे। तो इस तरह की तकलीफ़ दे सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन सब्र और शुक्र इजाज़त नहीं देता है कि अल्लाह से किसी किस्म का तकाज़ा करें कि भाई हमारे लिए इस मुश्किल को आसान। तो अल्लाह भी इस किस्म के बंदे के लिए इस लेवल का जो है इकराम और इशराफ कायल है कि वो इन इशारों को अहमियत देते हैं। देखें, ये सिर्फ़ क्या है, उनके अंदर का चाहना है, उनके अंदर की कैफियत को ख़ुद अल्लाह ने बयान किया है कि ए नबी, तेरे इस कैफियत से ही हमने तेरे उस दिल की बात को माना है और तेरे मुताबिक वो काम करना चाह रहे हैं जो तू चाह रहा है। ये देखें, कद नारा तकल्लुब वजहिका, यानी तेरे इस कैफियत से ही, तेरे इन इशारों से ही, तेरे इस अंदर की बात को जो है वो हम उसके मुताबिक, तूने अभी लब कुशाई नहीं की है, अभी तूने बोला नहीं है, अभी तूने दुआ नहीं की है, तूने हमसे कुछ चीज़ मांगी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे तू चाह रहा है, तेरी चाहत के मुताबिक हम ऐलान कर रहे हैं। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, सिर्फ़ हम देख कर के तू ये तेरा रुख क्यों गैर इरादी तौर पर हमारी तरफ या आसमानों की तरफ फिर जाता है, वो जो तू चाह रहा है हम समझ गए हैं और हम क्या कर रहे हैं, फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हमें तेरे दिल की बात, अंदर की बात पता है और हम तुझे ऐसे किबला की तरफ रुख मोड़ेंगे कि जो तुम राज़ी होगा, यानी तेरे दिल को पसंद है, यानी तेरे दिल की मर्ज़ी करेंगे, जो तू चाह रहा है वो करेंगे। तो क्या कर, फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अपने रुख को फेर ले क़िबलतुल हराम की तरफ, यानी इस बैतुल्लाह की तरफ। वहैसुमा कुंतुम, फिर साथ ही तमाम मोमिनीन को भी हुक्म दे दिया कि जो मोमिनीन नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो असहाब रसूल खुदा नमाज़ पढ़ रहे हैं हज़रत के साथ, वो भी सारे क्या करें, उनको भी बाकायदा खिताब करके कहा। यानी ये हुक्म ऐसा है कि सिर्फ़ नबी को नहीं कहा कि आप पहुँचा दें, वालेकुम सलाम, नबी को अलहदा हुक्म दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और इनको अलहदा हुक्म दिया। इससे ख़ुद एक और बात भी इस तरह पता चलती है कि नबी के लिए अहकाम कुछ और तरह होता है। रुख जो नबी करता है किबला की तरफ वो और अहमियत रखता है, और जो मोमिनीन और मुस्लिमीन जो है वो रुख करते हैं तो उनकी हैसियत और होती है। ये एक मलकूती मामला भी होता है उसमें, जो कि नबी के साथ खाता है, शायद इसलिए ये अलहदा, यानी एक ही जुमले में दो जुमले हैं, फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम के तू रुख फेर ले, यानी ये तेरी वजह से हमने कर लिया, फिर डायरेक्ट मुसलमानों को भी हुक्म दिया कि आप भी इसी तरह करें। और फिर साथ ये भी बताया, ये जो आखिरी जुमला है ना, ये उस इशारा है उस चीज़ की तरफ कि किबला एक ही है और एक ही था, और अल्लाह ने जिसका पहले दिन से ऐलान किया है कि हमने रुख रखा है तमाम इंसानों के लिए, एक बैतुल्लाह बनाया है, और वो किधर है, मक्का में है और बक्का में है।